जथेदार जगतार सिंह हवारा जथेबंदी वालों अज एक मार्च कढ़िया गया है। जो मार्च गुरुद्वारा शहीद गंज चों लैके सचखंड से हरमंदर साहब तक पहुँचा। साडे नाल जथेबंदी के आगू ने गलबात करांगे। सिंह साहब अज जो मार्च कढ़िया गया किस मुद्दे नूं कढ़िया गया? देखो अज तो 43 साल पहला 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ। और उस प्रोग्राम दे विच अमृतसर की धरती विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के खिलाफ एक षड्यंत्र के नाल एक साजिश के नाल प्रचार हो रहा सीगा और श्री गुरु ग्रंथ साहब के बराबर सिंघासन लगा करके नकली निरंकारियों का मुखी इत्थे बैठा सीगा। अमृतसर हरमंदर साहब तो इत्थे 200-250 सिंघां का अखंड कीर्तन तथा अते दमदमी टकसाल के सिंह इत्थों अरदासा करके उन्होंने समझाउण वास्ते शांतमय तरीके सतनाम वाहिगुरू का जाप करते हुए उस थां ते पहुँचे जिथे कि 13 सिंघां की शहादत हुई सी। उन्होंने निहत्थे वेख करके उन्होंने नकली निरंकारियों ने पुलिस की मदद के नाल उन्होंने ते गोलियां चलाइयां। 13 सिंह जिहड़े सीगे मौके ते शहीद हो गए अते तकरीबन 80 के करीब उत्थे जख्मी हुए। और उस वेले प्रकाश सिंह बादल के अफसरां ने जिहड़ा मुख दोषी गुरबचन सीगा नकली निरंकारियों का मुखी उसनूं बड़े सुरक्षित तरीके दे नाल दिल्ली पहुँचाया। और जिहड़ा इत्थे मुकदमा दर्ज होया अमृतसर दे विच उस मुकदमे नूं तब्दील करके करनाल लै गए हरियाणा दे विच। उत्थे जा करके कुछ साल ये मुकदमा चलिया और सारे के सारे जिहड़े दोषी नकली निरंकारी सीगे उन्हां नूं बरी करता गया। सिखां नूं इंसाफ नहीं मिलिया। भाव कहण दा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी बेअदबियां होईयां, 13 सिंह शहीद होए, 80 के करीब सिंह जख्मी होए, लेकिन इंसाफ बिल्कुल नहीं। उसके अगे चलदे 1986 के नकोदर कांड हुंदा है। सुरजीत सिंह बरनाला मुख मंत्री है। उस वेले भी धन श्री गुरु ग्रंथ साहब बेअदबियां होंदियां ने ते धन श्री गुरु ग्रंथ बेअदबियां के बावजूद 4 सिंह शहीद, कोई इंसाफ नहीं। 2015 के प्रकाश सिंह बादल की सरकार है। उस वेले भी पिंड बुरजवार सिंह वाला बेअदबियां होंदियां ने। बेअदबियां के बाद जिसले रोष प्रकट किया जाता है तो उस वेले भी पुलिस की गोली के नाल 2 सिंह शहीद होंदे ने। एक सिट बनती है कुंवर विजय प्रताप की अगवाई दे विच बहुत वधिया काम किया जाता है। सिख पंथ की सारी उहदे नाल हमदर्दी सी उस व्यक्ति दे नाल, क्योंकि बड़े निरपक्ष होकर के उसने जांच की और उन्होंने इंडिक्ट करता कि बई इहदे विच बादल परिवार भी दोषी है, इहदे विच सुमेश सैनी भी दोषी है, उमरा नंगल भी दोषी है, किहड़े पुलिस अफसर दोषी सीगे सारियां नूं सजावां देण वास्ते सारी रिपोर्ट फाइनल कर दी गई। लेकिन बादलों नूं अते कैप्टन अमरिंदर सिंह ये गल क्लीयर कर देनी चाहिए है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अते बादल दोवें एक ने, एक सिक्के के 2 पहलू ने। जिस वेले बादलों ते भीड़ पैंदी है कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने बचाता है, जिसले कैप्टन ते भीड़ पैंदी है बादल उन्होंने बचाते हैं। इन्हां दा फ्रेंडली मैच है। बाहरों सियासी तौर पर ये अलग ने, लेकिन दोनों पार्टियां जिहड़ियां ने श्री गुरु ग्रंथ साहब तो राजनीति करदियां ने। सिखां नूं इंसाफ नहीं मिलता और अज के हालात ये ने कि जिहड़ी सिट की रिपोर्ट बड़ी निरपक्ष तरीके दे नाल बड़ी मेहनत के नाल एक ईमानदार अफसर ने तैयार की सीगी, वो हाई कोर्ट में जा करके वो एक पंधेर इंस्पैक्टर की पैटीशन के उत्ते वो सारी खारिज कर दी गई है। भाव कहण दा असीं फिर अपने बैक टू पवेलियन 0 ते आके खड़े हो गए हैं। प्रोफैसर साहब जो रिपोर्ट की कॉपी CBI ने पंजाब सरकार नूं सौंप दी तो पंजाब सरकार का कहना सी असीं निरपक्ष दे नाल इहदी जांच करांगे, दोषियों नूं सज़ा दी जाऊगी। हुण पंजाब सरकार कित्थे खलोती है? देखो पंजाब सरकार ने तो हुण भी कहा कि असीं इहदी अपील करांगे, इहदी अपील करांगे, लेकिन सिख कौम का भरोसा ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार तो विशेष तौर पर जिथे तक बेअदबियां के इंसाफ का सवाल है, शहीद सिंघां नूं जो शहीद किया गया उहदे इंसाफ की गल है। सानू इस सरकार तो भी कोई आस नहीं, सानू इस बादलों कोलों कोई इंसाफ की आस नहीं। वो मैं समझदा कि जब 1978 भी सानू इंसाफ नहीं मिलिया सीगा तो मजबूरन होकर के जिस तरीके दे नाल उस वेले सिंघां ने हथियार चुके सीगे और मजबूरन सीगा। मैं ये नहीं कहता कि अज भी हथियार चुको,
ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜਬੂਰਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਯਾਰਡ ਸਟਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹ ਵੋਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਲ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਕਤਾਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਨਸਾਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੇਅੰਤ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 1 ਮੈਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੀ, ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਦਾਸ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਆਗੂ ਅਕਾਲ ਯੂਥ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 150 ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੰਬੀ ਖੂਨ ਦੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਸ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ ਬਈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ।
ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਧਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਉਰੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਲੂਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ੰਭੂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਾਂਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।